Hi everyone, welcome to Alpha Physics online classes. Right, right, ma. Today's class is displacement. Okay, kinematics, one-dimensional motion. We have to discuss about that displacement. Displacement. So, first of all, if the particle is in motion, it starts from one point and reach another point. Am I right? Starts from one point. For example, starts from point A and of course reach point B. If particle is in motion, for example, let us take car. If it is in motion, definitely it covers some distance. Okay, right, it reach the point B. Am I right? Right, man. So same particle, for example, so this is the again point A and this is the point B. Okay, and this is the point C. Okay, so car starts from point A and reach point B in this direction, and after that reach point C in this direction. Okay, right, one more example. For example, this is the path, circular path. Particle starts from here. For example, let us take anything in sector personal. So he can travel like this. So at point A he can travel like this and moving like this and reach again this point. Reach again this point. Okay, so particle starts from here to here and reach the point B, and in this case it is moving, in this case it is moving. Understand? And one more case let us write. Of course particle starts from point A and reach point B. Okay, reach point B. Again he can reach the point A. Again reach point A. So starts from A, reach B, and again point reach A. So first A to B, then B to again A. Okay, so A to B, B to A, and here A to A, A to A, and here A to B and B to C he can do, and here A to B one. So first one, second one, of course third one, let us take it is the fourth one. Now observe these four cases, these four figures. If we can observe, already distance, you know that about the distance. Okay, here distance means particle traveling from A to B. So అంటే A నుండి B కి వెళ్ళిపోయింది. It covers the distance. Total length of the path covered by the particle is called distance. Total length of the path A to B. So here distance we can call it as distance is equal to AB length. Here distance is equal to, in this case distance is equal to A to B plus B to C. Am I right? And here distance is equal to distance is equal to first A to B వెళ్ళిపోయింది. So AB plus మళ్ళీ B to A వచ్చేసింది. So BA, that is the distance. And here distance is equal to here distance is equal to A to A. A to A అంటే one circular path, one circle complete చేసేసింది. అంటే if there is a radius R, one complete arc length means one complete circle, that is the 2 pi R. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమన్నా ఉంటాయి. ఇది డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్, యూ నో దట్ ఆల్రెడీ. ఓకే, ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇది డిస్టెన్స్ అన్న. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెన్ పార్టికల్ ఈస్ ఇన్ మోషన్? హౌ టు ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? కమ్ టు హియర్. డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్లేస్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. అంటే ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్ మారింది. అంటే పొజిషన్, ఇనిషియల్ పొజిషన్, ఫైనల్ పొజిషన్ డిఫరెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్. డిస్ప్లేస్మెంట్, ప్లేస్మెంట్ మారిపోయింది.
సో ప్లేస్మెంట్ మారుతుంది. నాన్న ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే చూడండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ నాన్న ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ టు బి, ఏ టు బి. సో ఏ నుండి బికి డిస్ప్లేస్ అయిపోయింది, ఏ నుండి బికి డిస్ప్లేస్ అయిపోయింది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ నాన్న, ఇన్ దిస్ కేస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఫైనల్ పొజిషన్, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది పొజిషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఫ్రమ్, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ టు ఫైనల్ మా, ఇనిషియల్ టు ఫైనల్. ఓకే, ఇనిషియల్ పొజిషన్ కి ఫైనల్ పొజిషన్ కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంట. చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి, ఈ కేసులో ఈ కేసులో డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి డిస్ప్లేస్ అయింది, ఏ టు సి నాట్ బి, ఏ టు బి వెళ్ళింది, బి టు సికి వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఏ, ఫైనల్ వేర్ ఇస్ ఇట్ సి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ఏ టు సి. నాన్న అండర్స్టాండ్, ఏ టు సి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ టు సి. నాన్న ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాన్న ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తిరిగి ఏకి వెళ్ళింది అంటే ఏ టు ఏ ఓన్లీ, ఇనిషియల్ పొజిషన్ దట్ ఓన్లీ, ఫైనల్ పొజిషన్ దట్ ఓన్లీ, ఏ టు ఏ. ఓకే, నా ఇక్కడికి రండి, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాన్న ఏ నుంచి బికి వెళ్ళి బి నుంచి తిరిగి ఏకి వచ్చింది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ టు ఏనే, అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఏనే, ఫైనల్ పొజిషన్ ఏనే. నాన్న అర్థమైంది. ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్. సో ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఎక్కడుంది, ఫైనల్ పొజిషన్ ఎక్కడుంది, ఇక మిడిల్లో ఏ పాత్ లో వెళ్ళిందో మనకు అనవసరం. ఓకేనా. సో పార్టికల్ వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్. ఓకే, ఇనిషియల్ ఫైనల్ పొజిషన్ కి మధ్యలో ఉండే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బట్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. నాన్న మనకి మ్యాథమెటికల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు షార్టెస్ట్ పాత్ లెంత్ అంటే ఎప్పుడు కూడా రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఉండే స్ట్రైట్ లైన్ గివ్స్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన చూడమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ అండ్ బి, నన్ను ఏబికి ఇలా వెళ్ళొచ్చు, 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 ఏబికి ఇలా వెళ్ళొచ్చు. నన్ను ఈ అన్ని పాత్స్ లో షార్టెస్ట్ పాత్ ఏది అంటే నన్ను స్ట్రైట్ లైన్, ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైన్ చూస్తా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆ షార్టెస్ట్ పాత్ లెంత్. ఓకే, కాబట్టి మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే నన్ను షార్టెస్ట్ పాత్ or shortest distance, path length is nothing but a distance, the shortest distance between నన్ను ఎవరెవరికి మొదలంటే ఇనిషియల్ టు ఫైనల్, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి డిస్ప్లేస్ అయింది, ఇనిషియల్ నుంచి ఫైనల్ కి డిస్ప్లేస్ అయింది. సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ టు ఫైనల్ పొజిషన్. I can write again properly. Okay, don't worry. Shortest distance between initial to final position is called the displacement. Understand? Shortest distance between initial to final position is called the displacement. Then అంటే ఇప్పుడు ఈ displacement ఇప్పుడు ఇందులో ఎలా వస్తుంది, shortest distance between initial to final. Shortest అనగానే మనం స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి, సో ఏ టు బి స్ట్రైట్ లైన్ షార్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ ఏ టు సి స్ట్రైట్ లైన్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇక్కడ ఏ టు ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఏం లేదు కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. ఇక్కడ ఏ టు బికి వెళ్ళి బి టు ఏకి వచ్చింది, ఏ టు ఏ ఏం లేదు డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. అండర్స్టాండ్? ద షార్టెస్ట్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ టు ఫైనల్ పొజిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ద displacement. From where to where it can displace, from initial to final it can displace. So initial final ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఉండేటటువంటి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనగానే ఆ షార్టెస్ట్ పాత్ లెంత్ అంటే డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకోవటమే. ఇలా పాయింట్స్ ఎక్కడున్నా దీనికి షార్టెస్ట్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్, పార్టికల్ ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నా ఇనిషియల్ ఫైనల్ షార్టెస్ట్ పాత్, డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ గివ్స్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. ఓకే, క్లియర్? సో ఇనిషియల్ కి ఫైనల్ కి స్ట్రైట్ లైన్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే దట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఓకే, రైట్, క్లియర్. సో షార్టెస్ట్ పాత్ ఆర్ షార్టెస్ట్ పాత్ లెంత్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ అండ్
final positions is called the displacement of the body or particle or object. Okay, done ma? Right. So point to point I can write, then you can write down in your notebook. Okay, right, Nana. Now displacement. Okay, displacement. Nana, definition. What is the definition? So the shortest path length, the shortest path length between initial to final positions. The shortest path length between initial to final positions of the body is called displacement. Okay, otherwise the shortest distance in a specified direction, that means nothing but initial to final only. That's why, okay, no need to write. The shortest path length means what, Nana? Path length means distance, am I right? Path length is nothing but distance. The shortest distance between initial and final positions of the body is called displacement. Okay, displacement. Nana, it is denoted by letter S, mostly S, denoted by letter S. మనం డిస్టెన్స్ కి D అని, డిస్ప్లేస్మెంట్ కి S అని నోట్ చేసుకోవచ్చు అన్న. అయితే డిస్టెన్స్ ని కూడా మనం సమ్ టైమ్స్ S we can write, no problem. So next, okay, అన్న, it is a vector quantity. It is a vector quantity. So it can represent by S bar also. వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ అన్ని కూడా పైన యారోతో డినోట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. నన్ను వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ హ్యాస్ బోత్ magnitude and direction. Am I right? It has both magnitude and direction. నన్ను వెక్టార్ క్వాంటిటీకి magnitude direction అంటే ఉంటే వెక్టార్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో మనకి వెక్టార్ చాప్టర్ లో మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవచ్చు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. నన్ను వెక్టార్స్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కి పర్టికులర్ గా ఒక వీడియో ఉంటుంది. వెక్టార్ క్వాంటిటీ, సో ఇట్ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ బై S bar and it has both magnitude and direction and obeys the laws of vector direction. సరే, ఓకే, డన్. నౌ కమ్ టు ది పాయింట్. సో SI యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీటర్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ CGS యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ సెంటీమీటర్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ relation between SI and CGS unit number. 1 meter is equal to 100 centimeter general. But మన problem solving లో IIT concepts లో fast గా 1 meter is equal to 10 square centimeter or 1 centimeter is equal to 10 power minus 2 meter we can write. Okay, done. Next, dimensional formula. M power 0, L power 1, T power 0, or also it can be written as dimensional formula L power 1 only. Okay, dimensional formula of displacement of L. Okay, right, the most important thing nani ipudu displacement nana previous examples you observed. Displacement may be zero, okay, and maybe negative also. Distance avadi ila, distance never be zero, never be negative అని నేర్చుకోండి. But displacement may be zero, may be negative, may be positive. Okay, right? డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అవ్వచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్ పాజిటివ్ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నాన్న, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, we are discussing with some examples, right? So once check it.
displacement. The shortest path length between initial and final positions of the body is called displacement, denoted by letter S. Vector quantity. So S bar తో denote చేస్తాము. వెక్టర్ అంటే బోత్ మ్యాగ్నెటివ్ డైరెక్షన్ రెండు ఉంటాయి. SI యూనిట్, CGS యూనిట్ అండ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా బేసికల్ గా ప్రతి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఇవి నోట్ చేసుకుంటాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే 0 అవ్వచ్చు, ఇట్ మే బి నెగిటివ్, ఇట్ మే బి పాజిటివ్, ఇట్ మే బి 0. ఓకే, రైట్, నోట్ డౌన్ మా. రైట్, 1 2 3. once check it and note down. రైట్ man. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, అండ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్, let us take one number line. ఓకే, నంబర్ లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఆరిజిన్, స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇనిషియల్ 1 2 3 4 5. ఓకే, సో 2 meters, 4 meters, 6 meters, 8 meters, 10 meters, like that. So minus 2 meters, minus 4 meters, minus 6 meters, minus 8 meters, like that. This is the origin O. Okay, right now. So particle or body starts from origin, starts from at t equal to 0. At t equal to 0, it starts from origin. And after some time, of course, after t equal to 2 seconds, after some time, it can travel like this. It can travel and reach the point A. Let us take here point and reach point A. Reach point A, and after that reach point B. T is equal to 5 seconds. T equal to 5 seconds and reach point B. Okay, reach point B. ఇలా వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత అగైన్ పాయింట్ బి నుంచి రిటర్న్ అయింది ఇట్లా. ఓకేనా, పాయింట్ బి నుంచి ఇలా రిటర్న్ అయిపోయి దగ్గరికి వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లెట్ us take point D. Point D after t is equal to 10 seconds. Okay, just imagine like that. Okay, right, Nana. So now the question is, what is the displacement? First question. What is the displacement from O to A? దాని అంటే పార్టికల్ O to A ట్రావెలింగ్ వరకే కన్సిడర్ చేస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతో చెప్పమంటున్నాడు. అంటే O నుంచి Aకి వెళ్ళినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటున్నాడు. అంటే ఇంతవరకు జర్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంది అంటున్నాడు. నన్ను O to A డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పాలంటే పార్టికల్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ O, ఫైనల్ పొజిషన్ A. నన్ను ఈ రెండింటి మధ్యలో షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఎంతనా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 2, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 4. అంటే ఏంటి మీనింగ్, 4 meters. డిస్ప్లేస్మెంట్ S is equal to 4 meters. Positive value. Am I right? Positive value. Okay, done. Next nana. So displacement from O to B. Displacement from O to B. S is equal to S is equal to O to B. O నుంచి స్ట్రైట్ గా B కి వెళ్ళిపోయింది. O to B straight line also on the number line 8 meters. Am I right? 8 meters. Positive. 8 meters. Positive. Okay, done. Next nana. From B to A. I am right. I am asking B to A. సో ఇది రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు B నుంచి Aకి, A నుంచి Oకి, Dకి వస్తుంది కదా. సో B to A. B నుంచి Aకి డిస్ప్లేస్మెంట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, B to A అంటేనన్నా స్టార్టింగ్ పాయింట్ which one? B. And ending point which one? Okay, so otherwise B to A. సో B నుంచి Aకి ఈ డైరెక్షన్ మారుతుంది అన్న. B నుంచి Aకి 8. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ పొజిషన్ 8. S is equal to initial position 8, final position 4 meters. That means what is the shortest path between these two is 8. That means 2 meters and 2 meters. Okay, 2 meters and 2 meters. So మొత్తం 4 meters.
4 meters. But ఇక్కడ ఏంటి, ఫైనల్ టు ఇనిషియల్, ఫైనల్ టు ఇనిషియల్, ఫైనల్ టు ఇనిషియల్ పాజిటివ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫైనల్ ఇనిషియల్ మారిపోతుంది. ఇది నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ దానికంటే కూడా ఇంకొకటి క్లారిటీగా మీకు ఉంటుంది. ఫ్రమ్ O to D, ఫ్రమ్ O to D, O నుంచి Dకి వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా నన్ను ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి ట్రావెల్ చేసింది, ఇట్లా వెళ్ళిపోయి ఇట్లా వచ్చింది. సో ఫైనల్ గా O నుంచి Dకి మధ్యలో మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. O నుంచి Dకి అంటే ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్, ఇది ఏమవుతుందంటే -4 meters అవుతుంది. ఓకే, ఇది -4 meters అవుతుంది. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ అవుతుంది. సో రిటర్న్ లో ఫ్రమ్ O to O అంటే ఇలా వచ్చేసి మళ్ళీ D నుంచి Oకి వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ S is equal to 0 అవుతుంది. ఇదిగోండి, పాజిటివ్ వాల్యూస్, నెగిటివ్ వాల్యూస్ 0. పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే పార్టికల్ మోషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ O to A to B, then B to A to O and O to D, again O. ఇలా తీసుకుందాం. ఫస్ట్ O నుంచి Aకి ట్రావెల్ చేస్తుంది, A నుంచి Bకి ట్రావెల్ చేస్తుంది, B నుంచి Aకి, A నుంచి Oకి, O నుండి Bకి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈ ట్రావెలింగ్ లో మనకి ఫైనల్లీ O to O. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ S is equal to 0. O to O, డిస్ప్లేస్మెంట్ S is equal to 0. ఇలా డిస్ప్లేస్మెంట్ మేబీ పాజిటివ్, మేబీ నెగిటివ్, మేబీ 0 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే రైట్, అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది అన్న, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ వెన్ పార్టికల్ రీచ్ ఇట్స్ ఓన్ పొజిషన్ ఆర్ రీచ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ పొజిషన్, బెస్ట్ ఏంటంటే when the particle reach again its initial position, then displacement equal to 0. ఎగ్జాంపుల్ కి క్లాక్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాక్ లో ఈ నీడిల్ అవర్స్ హ్యాండ్, అవర్స్ హ్యాండ్, మినిట్ హ్యాండ్ ఆర్ సెకండ్ హ్యాండ్ ఇలా తిరిగేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా నో డిస్ప్లేస్మెంట్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్, దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ పొజిషన్, దర్ ఈస్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్. దట్స్ వై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు 0. ఒక స్టూడెంట్ మార్కెట్ నుండి హౌస్ కి, దట్ మీన్స్ వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ నుండి దట్ మీన్స్ లెటెస్ట్ టేక్ స్టూడెంట్ హోమ్ నుండి మార్కెట్ కి, అక్కడ నుండి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసాడు, హోమ్కి వచ్చేసాడు. దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం, 0 అంటాం. ఓకే, ఒక సర్క్యులర్ పాత్ లో ఇన్సెక్ట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసేసుకుంది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా 0నే. డిస్టెన్స్ ఉంటుంది బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బికమ్స్ టు 0 బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇస్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్. ప్లేస్ ఏం లేదు, ప్లేస్ లో పొజిషన్ లో చేంజ్ లేదు, అక్కడే ఉంది. ఓకే, పార్టికల్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తిరిగి ఏకి వచ్చింది, డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. పార్టికల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో తిరిగి అక్కడికే వస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ బికమ్స్ టు 0. సో నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, పాజిటివ్ ఎప్పుడు సేమ్ పాత్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే రైట్ అన్న, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అర్థం. సో న్యూమరికల్స్ లోకి వచ్చేసరికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటటువంటి ప్రాసెస్ లో వెక్టార్ నోటేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ వితౌట్ వెక్టార్ నోటేషన్, ఫస్ట్ ట్రై టు రైట్ వితౌట్ వెక్టార్ నోటేషన్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. రైట్ పార్టికల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ A and this is the B and this is the C. A to B 3 meters and this is the 4 meters. So what is the displacement? Displacement equal to question mark. ఏం చెప్పుకున్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే displacement is equal to shortest distance. Am I right? Shortest distance between initial to final. Am I right? Initial to final positions. మరి ఇక్కడ shortest distance between initial to final. Initial ఎవరు నాన్న? A. Final ఎవరు? So A to C. A to C. A to C. Arrow mark. A to C. This is the displacement in this concept. Okay, understand? That is the displacement. So A to C అంటే A to C arrow mark. వెక్టర్ క్వాంటిటీ కదా,
ఇట్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆల్సో. డైరెక్షన్ కూడా చెప్తాం A to C. సో S bar is equal to A to C. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో జస్ట్ వాల్యూ రాద్దాం A to C. ఓకే, A to C. సో జస్ట్ వాల్యూ. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అని వెక్టర్లో ఒక వీడియో ఉంటుందండి, అక్కడ ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్షన్స్ మొత్తం ఉంటాయి డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్కి. S ఈక్వల్ టు EC. నాన్న ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా, యు నో దట్ పైథాగరస్ థీరం. ఓకే, పైథాగరస్ థీరం. సో అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ థీరం, hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square equal to side square plus side square. And according to this one, for example, ABC triangle, hypotenuse evadana AC means AC square equal to AB square plus BC square. ఇలా నేర్చుకోవద్దు మీరు. Hypotenuse square equal to side square plus side square. AB or BC or CD, EF or PQ, whatever it may be. So hypotenuse means Pythagoras theorem means hypotenuse square equal to సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ మ్యాథ్స్ లో వస్తుంది. ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. ఈ డయాగ్రామ్ కి ఇది జస్ట్ ఇది రిమెంబర్. ఇక్కడ చెప్పినామా, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏసీ స్క్వేర్ కదా, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏసీ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. means S is equal to root of 9 plus 16. Now S is equal to root of 25. Now S is equal to 5 meters. This is the displacement. Then understand displacement. Okay. Nana ఇదే కాన్సెప్ట్ లో డిస్టెన్స్ అయితే తర్వాత మళ్ళీ రెండు కంపారిజన్ న్యూమరికల్స్ చెప్తాను. డిస్టెన్స్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 + 4 ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వెళ్ళింది. 3 + 4 is equal to 7 meters అవుతుంది. బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ ఫైనల్ 5 meters. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ లెస్ దాన్ డిస్టెన్స్. am I right? డిస్ప్లేస్మెంట్ లెస్ దాన్ డిస్టెన్స్. ఓకే రైట్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో చెక్ ఇట్ వన్స్. ఓకే, లెట్ us write one more example. ఓకే రైట్ మా. yes. One more example. This is the east, west, north and south. Okay, the particle moves 10 meters towards east, then turn to left, and moves 4 kilometers. That means meters only. So, here 4 meters. Okay, turn left and traveling 4 meters. Then what is displacement? ఇలా అడుగుతారు నన్ను క్వశ్చన్స్. ఓకే, సొల్యూషన్ రైట్ నన్ను. సో ఎక్కడైనా సరే ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ డైరెక్షన్స్ ఇస్తే, ఆ లెఫ్ట్ రైట్ కూడా ఇస్తే వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, ఏమంటాడు, పార్టికల్ మూవ్స్ 10 meters ఈస్ట్ అన్న ఇనిషియల్ పొజిషన్. 10 meters ఈస్ట్ మీన్స్ టువర్డ్ ద డైరెక్షన్ 10 meters. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 10 meters. ఏం చెప్తున్నాడమ్మా, అండ్ దెన్ టర్న్ టు లెఫ్ట్. నన్ను ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్ అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్. టర్న్ టు లెఫ్ట్ మీన్స్ ఇలా. ఓకే, లెఫ్ట్ అండ్ మూవ్స్ 4 meters. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 meters ట్రావెల్ చేస్తాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగారు నన్ను. లెట్ us take A, B, C. ఇనిషియల్, ఫైనల్, స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ యారో. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ S is equal to A to C. ఓకే, A to C. So is equal to square root of displacement hypotenuse square means 10 square plus 4 square. This is equal to root of 100 plus 16. Okay, therefore S is equal to root of 116. Okay, and 116 there is no value, that's why 116 meters we can like that, 116 meters. Okay, right nana. ఇంక ఇవే కాకుండా ఇంకొన్ని న్యూమరికల్స్ నన్న
తర్వాత దీని తర్వాత ఇంకొన్ని న్యూమరికల్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్. మళ్ళీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ కంప్లీట్ ఒక వీడియో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ కంప్లీట్ గా సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వెక్టార్స్ ఇచ్చినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే రైట్ అండి. బేసికల్ గా యూ కెన్ రిమెంబర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్స్ shortest distance between initial and final positions. Okay right. So after that next class displacement in circular path, when particle moves in a circular path, how to find the displacement. Okay done right. Thank you.